दर्शक बंधु समस्त तो कर्म करती एवं सही कर्म भितर समस्तंकर इच्छा थाई कि सेमाने जीवन रे बहुत उन्नति करिवे, कार्य क्षेत्र रे एते उन्नति करिवे जे एवं एते धन संपत्ति रखिबे जे निज घरे मां लक्ष्मी को स्थायी भावरे रखिबार स्वप्न समस्तंक मनरे थाए। समस्त निरंतर चेष्टा मध्य करिथंती। तेबे दर्शक बंधु आपण माने तो गुरुवार दिन मां लक्ष्मी को पूजा मध्य करुथिबे। जानिथिबे जे गुरुवार दिन मां लक्ष्मीकर अत्यंत प्रियर बार अटे। तेबे दर्शक बंधु आपण माने मार्गशीर गुरुवार पूजा करुथिबे, सुदशा व्रत करुथिबे, दीपावली, लक्ष्मी गणेशंकर पूजा, धन्वंतरी एपरि अनेक मां लक्ष्मीकर पूजा करुथिबे। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण माने मां लक्ष्मीकर पूजा करुछंती एवं आज जाय जदि आपण माने जानि नाहंती जे किपरि जानिबे आपणक घरे मां लक्ष्मी आसीछंती, आपण मां लक्ष्मीकर पूजा करुछंती एवं आपणक घरकू मां लक्ष्मी आसीछंती बोली किपरि जानिबे। दर्शक बंधु आज आपणकू एही पांचटी संकेत बताइबी। प्रकृति प्रत्येक मनुष्य को किछि न किछि संकेत बताई थाए जे किपरि जानिबे जे तुमरो भाग्य उदय हेउछि। भाग्य उदय तो सेते बेले होई थाए जे जेते बेले मां लक्ष्मी तुम घरे बास करिबा आरंभ करिथंती। तेबे आजिर वीडियो रे आपनकु जणाइबी जे आपनक घरे मां लक्ष्मी बास करूचंती ना अलक्ष्मी बास करूचंती। तेनु आपण मानकु मोर अनुरोध कि निहाती वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। दर्शक बंधु जदि आपण वीडियोटी अधा देखिबे अधा ही ज्ञान प्राप्त करिवे। तेनु आपण मानकु मोर अनुरोध कि वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जानंतु आपनक घरे कोन एही सब लक्षण देखा जाउछि। आपनक घरे मां लक्ष्मी अछंती ना मां अलक्ष्मी। आज गुरुवार रे एही सुंदर वीडियोटी। नमस्कार दर्शक बंधु, जदि आपण मानकु आजिर एही वीडियोटी भलो लागिबो गोटी लाइक करिवे एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे। जदि आपण माने मध्य आपनको घर परिवार रे निज घरे एपरि लक्षण देखुचंती तेबे निहाती आपनक अनुभूति मो सह शेयर करंतु एवं एही वीडियो को निज सांग मानक सहित मध्य शेयर करंतु जे कि मां लक्ष्मीकर कृपा पाइबा पई चाहुचंती। तेबे चलंतु आ काहे की देरी करिबा, आरंभ करिबा एही सुंदर वीडियोटी। दर्शक बंधु आपण मां लक्ष्मीकर पूजा करूछंती एवं मां लक्ष्मीकर पूजा करिबा समय रे प्रथमे पांचटी संकेत मिली थाए। जानी रखंतु जे ब्रह्म मुहूर्त रे देवी देवतांग एही धरा पृष्ठ रे ओल्हे आसीथांती। जेतेबेले देवी देवता एही धरा पृष्ठ रे ओल्हे आसीथांती प्रत्येक मणिशंकर दांड दुआर को लक्ष्मी एवं अलक्ष्मी प्रत्येक दिन आसीथांती। एहा 100% सत कथा अटे। दर्शक बंधु देखंतु बहुत लोक तो कार्य करुथिबे किंतु ता परे मध्य तांक घरे सेते खुशी नथिबो। सेमानक घरे जेते भी पैसा थाउ ना काहेकि खुशी नथिबो, एकता नथिबो एवं किछि लोकक घरे टंका नथिबो। गोटे ओली खाइले गोटे ओली भोकरे सोथिबे किंतु सेमानक घरे समस्तक भितरे स्नेह प्रेम एकता थिबो। तेबे किपरि जानिबे जे सेही घरे मां लक्ष्मी अछंती ना मां अलक्ष्मी अछंती। सतरे कोन टंका पैसा रहिले लक्ष्मी बास करंती ना जेउठारे शांति रुहे सेठी लक्ष्मी बास करंती। चलंतु जानिबा। दर्शक बंधु आपण जेते भी पूजा पाठ करंतु ना काहेकि जदि आपण आपणक घरे निजर गुरुजन मानकु श्रद्धा करूनाहांती एवं निजर परिवार रे आदर सत्कार करूनाहांती तेबे आपणक घरे मां लक्ष्मी केबे मध्य बास करिवे नाही। एबे सही प्रथम लक्षणटी हेउची आगरु आपण मानकु जे कोनोसी कार्य कले अलस्वामी लागुथुबो किंतु जेतेबेले मां लक्ष्मीकर आपणक घरे बास आरंभ होई जिवो आपणक घरर प्रत्येक सदस्य कार्य करिबा पई व्यस्त व्यव्रत होथिबे, कार्य रे मन लागुथुबो एवं एकाग्र होई कार्य करुथिबे। केही मध्य घरर कोनोसी मध्य सदस्य सकाळ 8टा परे सोईकी रहु नथिबे। समस्तंगर इच्छा थिबो जे सकाळ 8टा पूर्वरु उठी स्नान शौचादि कार्य करे निज कर्म क्षेत्र रे लागि जिवे। जदि एपरि लक्षण आपणक परिवार रे आपण माने देखुचंती तेबे जानि रखंतु जे आपणक घरे मां लक्ष्मी आसी जाइछंती एवं धीरे धीरे आपणकर भाग्य बदलिबो। धैर्य रखंतु दर्शक बंधु, दिने ना दिने आपणकर भाग्य निश्चय बदलिबो किंतु आपणको विश्वासर सह सब कार्य निरंतर करिबा पई पड़िबो। एबे द्वितीय लक्षणटी एई अटे जे
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକାଗ୍ରଚିତ ଦେଖୁନଥିବେ। ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ। ଚାରିଆଡେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦର ସତ୍କାର ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାଗ୍ରଚିତ ମନୋଭାବ ଆସିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ଆଦର କରିବେ। ଯଦି ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହଉଛି। ଏବେ ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ଜାଣିବା। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ଅନେକ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରୁନଥିଲେ, ମାସ ଶେଷକୁ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥାଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବାରେ ଲାଗିବ, ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ହେବାରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ଅଛି। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତଟି ଜାଣିବା। ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ଯଦି ଶୁଭା ଯାଉଛି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଡେରି ନ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରନ୍ତର କର୍ମ କରି ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷଣଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛ ଏପରି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହୋଇ ଫୁଲଫୁଲିଆ ହୋଇ ବାହାରିବ ଯେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାହାରିବ, ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଦିନ ଆସିଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡି ପାଟିରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଲଗାତାର ଧାଡି ବାନ୍ଧି ଯିବାର ଦେଖିବେ, ତେବେ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି 5ଟି ସଂକେତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତେବେ ଜାଣିନେବେ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁ ଘରେ ମା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ଗୃହିଣୀ ଘର ସାରା ସଫା କରିଦିଏ ଏବଂ ନିଜ ଖଟ ଉପରେ ଯେଉଁ କପଡା ପତ୍ରକୁ ଆଣିକି ବିଛାଇ ଦିଏ, ସଫା ହୋଇଥିବା କପଡା ପତ୍ରକୁ ଆଣିକି ବିଛାଇ ଦିଏ ଏବଂ ସେ ଭାବେ ଯେ ଏହାକୁ ମୁଁ ପରେ ସାଇତିକି ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହିଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅସଜଡ଼ା କପଡା ପତ୍ର ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ହେଉଛି ଘର ସାରା ସଫା କରି ଯଦି ନିଜ ଡଷ୍ଟବିନକୁ ଅଧିକ ଗନ୍ଧିଆ କରି ରଖାଯିବ, ଅଧିକ ଅସନା କରି ରଖାଯିବ, ତେବେ ସେହିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସିଙ୍କରେ, ନିଜ ରୋଷେଇ ଘର ସିଙ୍କରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ପତ୍ରକୁ ପକାଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହିଠାରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସେହିଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଦାପି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷଣଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଗୃହିଣୀ ଜଣକ ନିଜ ପାଟିରେ ଚାଖି ଦିଏ, ଲୁଣ ଅଲଣାକୁ ଆଗ ଚାଖି ଦିଏ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହିଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଭୁଲ ଜମା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୃହିଣୀ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦବ, ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମେ
ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନାହିଁ, କାରଣ ନିଜ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୃହିଣୀ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନୋଭାବରେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଆଗ କରି ଖାଇଦିଅନ୍ତି ବିନା କୌଣସି ଭୁଲରେ, ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ, ତେବେ ସେଠାରେ ମା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଚିରା ଫଟା କପଡାକୁ ନିଜ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅସଜଡ଼ା ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ବହୁ ସମୟରୁ ଆପଣ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ କରି ଏପରି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ।